In today's class, we shall discuss about the writer of the story, A Room 10 into 8, which is written by K.S. Duggal. Please wait a moment. I'm going to share this PPT on the screen. I hope the PPT is visible to you. So, A Room 10 into 8, it is a story, a short story. This story is written by K.S. Duggal. Now let us know about the writer, about the author K.S. Duggal. K.S. Duggal was an Indian short story writer, not only a short story writer, but also a novelist and even a playwright. He was born on 1st March 1917 in the place called Damyal, which was there in Rawalpindi district during British India. And he wrote in many languages. K.S. Duggal wrote not only in Punjabi but also Urdu, Hindi, and English languages. And also, for some years, he worked as the director of AIR. AIR long form is All India Radio. And also, his works have been translated into so many Indian languages and also even in foreign languages. He is known for his works as a short story writer. He used to write short stories, and even being novelist, he used to write novels and also plays. And when it comes to his contribution to literature, he had written 7 plays, 24 short stories, 10 novels, 2 poetry collections, 7 works of literary criticism, and even he wrote an autobiography. For his contribution to literature, he was awarded Padma Bhushan Award. And when it comes to his best short stories, he is known for some of the short stories like Birth of a Song, Come Back My Master, Sonar Bangla. Silly, A Room 10 into 8 ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು K.S. ದುಗ್ಗಲ್. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ K.S. ದುಗ್ಗಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಬರಹಗಾರರು. ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಬರಹಗಾರರಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೊಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಆಗಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕಕಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು 1917 ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ದಮ್ಯಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಗ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ನಾಟಕಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ರಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರಚಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 7 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, 24 ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ, 2 ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್: ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಂಗ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ. ಸೊ ಇವರು ರಚಿಸಿದಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು. And also his well-known novels. ಇವರು ರಚಿಸಿದಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ತೇರೆ ಬಹನ್, ಶರದ್ ಪೂನಂ ಕಿ ರಾತ್. So these two are well-known novels. So this is all about the author K.S. Duggal. Now let us know about the story A Room 10x8. This story is based on theme of generation gap. It highlights how complacency, possessiveness, lack of proper understanding, and mutual love and care can widen this gap. Ill-treating one's own parents and grandparents by modern fashionable society. So this story is a thought-provoking story. It is written in a satirical style. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೂಮ್ 10x8. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10x8 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಸೈಜ್. ಸೊ 10 feet width, 8 feet ಲೆಂತ್. ಸೊ 10 ಫೂಟ್ ಅಗಲ, 8 ಫೂಟ್ ಉದ್ದವಾದಂತ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ಸೊ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ವಾಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ servant. They wanted to have a house. They wanted to build a house in Delhi. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ರವರು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಆತ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ತನ್ನ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸುವಂತ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ರೂಮದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್. It highlights how complacency, possessiveness, lack of proper understanding, mutual love and care can widen this gap. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅವನತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, lack of proper understanding, complacency, possessiveness, lack of mutual love and care, so which leads to widen the gap of this generation gap. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ, ಅದು
ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರಹಗಾರರು. ಕಂಪ್ಲೇಸೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಸೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತನ್ನ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಳಜಿನ ವಹಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾನೇ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು, ಮಾಲೀಕನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಸೆನ್ಸಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಪರಸ್ಪರರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And writer voices his grave concern over the growing tendency of ill-treating one's own parents and grandparents by modern fashionable society. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಜನರ ಜೀವನ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಮಾರಲ್ ವೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಹಗಾರರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟಿರಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಿರಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿರಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಟಿರಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಆದ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಆ ಕೋಣೆಗೆ ಆ ಕೋಣೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಲಿಕ್ರೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಸ್ತವವಾದ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಸೈಟಿ. So this is all about the writer K.S. Duggal, and also about the story A Room 10x8. So we shall discuss the story in detail in the next class. Thank you everyone.